오늘 저에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 18장 9절부터 15절까지의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 그들이 아브라함에게 이르되 내 아내 사라가 어디 있느냐 대답하되 장막에 있나이다. They said to him, Where is Sarah your wife? And he said, She is in the tent. 그가 이르시되 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오니니 내 아내 사라가에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그 뒤 장막문에서 들었더라. The Lord said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife shall have a son. And Sarah was listening at the tent door behind him. 아브라함과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성 생리가 끊어졌는지라. And Abraham and Sarah were old, advanced in years, the way a woman had ceased to be with Sarah. 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요. So Sarah left to herself, saying, After I am worn out and my Lord is old, shall I have pleasure. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳으려 하느냐. The Lord said to Abraham, Why did Sarah laugh and say, Shall I indeed bear a child now that I'm old? 여호와께서 능치 못할 일이 있겠느냐? 기한이 이를 때에 내가 내게로 돌아오시니 사라에게 아들이 있으리라. Is anything too hard for the Lord? At the appointed time I will turn to you. About this time next year, Sarah shall have a son. 사라가 두려워서 부인하여 이르되 내가 웃지 아니하였나이다. 이르시되 아니라 내가 웃었느니라. But Sarah denied it, saying, I did not laugh, for Sarah was afraid. He said, No, but you did laugh. 아멘. 자리에 앉으셔도 좋습니다. 여러분, 우리는요, 아는 것이 정말 중요해요. 아는 것이 중요합니다. 왜 아는 것이 중요하냐? 아는 만큼 우리의 사고와 우리의 행동의 크기도 달라지기 때문에 그렇습니다. 아는 것이 중요하다. It is important to have a knowledge. It is important to have knowledge because we can only see, we can only know according to our knowledge. We can only know what we know. We cannot see beyond what we know. 우리가 자주 쓰는 말 중에서 아는 만큼 보인다라는 말이 있어요. 그렇죠? 이게 무슨 말이냐면 영어로는 we can only know what we know. We can only see what we know 라고 얘기하는 거예요. 그거랑 똑같은 말이에요. So we cannot grasp the things beyond our knowledge. 이 아는 만큼 보인다. 원래 이 말은요. 잘 들어보세요. 굉장히 성경적인 것 같아요. 나는 사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 그때 보이는 것은 전과 같지 않으리라. 너무 성경적이지 않아요? 다시 한번 말씀드릴게요. 사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 그때 보이는 것은 전과 같지 않으니라. If we love, then we know. We know, we see. When we see, it's not going to be like this. It's not going to be, it is going to be something more than we know already. 그 말이에요. 잘 들으세요. It's very biblical. If we know, 죄송합니다. If we love, if we know. If we know, then we see. If we see, it's going to be a whole new world. 굉장히 성경적이에요. 이 말은요. Before Republic of Korea, 조선이라는 나라가 있었어요. 그 조선 그때 정조 때에 이 스크라이브 문장가 유한준이란 사람이 남긴 명언이에요. It's a Proverbs by 유한준, 한준유. 근데 우리나라 2008년도에
그 우리나라의 그 미술사학자고 2008년 그 숭례문 방화 사건으로 이 문화재 청장직을 사임하게 된 이 유흥준이라는 교수가 이 쓴 책 나의 문화유산 답기 유산 나의 문화유산 답사기 죄송합니다. 제 1권의 머릿말에 나오는 말이에요. 이게요. 이 말이 지금 우리가 아는 만큼 보인다라는 말로 변형된 거예요. 원래 말이 훨씬 멋진데 사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 그때 보이는 것은 전과 같지 않으니라. 너무나 멋진 말 아닙니까? 이 말이 유관준 씨나 유홍준 교수는요 기독교가 아닌데 어떻게 이런 말을 할 수 있었는지 참으로 대단하다고 생각했어요. You know, 유한준, he was not a Christian. He didn't know God. But I was just amazing. I was just amazed how he could have said something like this. 여러분 잘 생각해 보세요. 우리 믿음도 마찬가지거든요. Our faith is same way. Think about it. 우리는요, 우리가 알고 보이는 정도까지만 믿으려고 해요. We only try to believe something that we know and something that we can see. 우리가 알지 못하고 우리의 상식에서 벗어나 버린 것은 믿지 않으려고 한다는 거예요. We don't want to believe that is something out of common sense, something that we cannot grasp or we cannot see or we cannot understand. We don't want to believe. 여러분 잘 생각해 보세요. 아까 우리가 성경 공부도 얘기했어요. 우리가 그 데스 스크롤 뿐만 아니라 그 전에 그 찾았던 이 오리지널 매뉴스크립이 몇 퍼센트가 똑같다고요? 95%가 똑같다고요. 컴페어 해보니까. 근데 또 사람들은 바이블을 믿지 않아요. 근데 그것보다 더 antique document, 더 고전들은 그 비교해 봤을 때 그 찾은 것과 지금의 우리가 남아있는 것들을 비교해 봤을 때 95%가 안 되는, accuracy가 안 되는 것들이 훨씬 많은데도 불구하고 그거는 믿어요. 그런데 바이블은 믿지 않아요. 왜요? 우리가 이해를 못하니까. 우리가 믿고 싶지 않기 때문에 그래요. 우리가 우리의 사고에 벗어난 것을 믿고 싶지 않으니까 그래요. 하나님께서 세상을 창조했다는 게 믿기지가 않으니까, 우리가 볼 수 없으니까 믿기 싫은 거예요. 과학적이지 않대요. 믿기 싫은 거예요, 여러분. 예수님께서요, 동정녀 virgin born이라는 것을 믿기 싫어해요. 왜? 과학적이지 않으니까. 우리가 볼 수 없으니까. 증거가 어디 있냐는 거죠. 볼 수 없으니까 믿을 수 없다는 거예요. 우리는요, 우리가 볼 수 있고 우리가 생각할 수 있는 것만 믿으려고 해요. We only want to believe something that we can see and we can understand. 근데 전에도 얘기했죠. 하나님의 생각은, 저번 주에 얘기했죠. 하나님의 생각은 어쩌다고요? 우리 생각과 God's thoughts are what? Higher than our thoughts. 하나님의 생각은요, 우리 생각보다 훨씬 높다고요. 아니, 훨씬 높은 분의 생각을 어떻게 우리가 understand 할 수 있어요? 훨씬 높은 분의 creation을 우리가 어떻게 이해할 수 있어요? 우린 이해하지 못해요, 여러분. 우린 이해하지 못해요, 여러분. 그럼에도 불구하고 믿는 것이 우린 믿음이거든요. 여러분, 다시 한번 이 말을 읽어볼게요. 사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 그때 보이는 것은 전과 같지 않으니라. 자,
믿음의 대응, 믿음의 문제에서 한번 보겠습니다. 명심하세요. 우리는요, 주님을 사랑하면 알게 되고, 주님을 알게 되면 우리가 그동안 볼 수 없는 것들을 보게 되고, 우리가 보게 되면 우리의 믿음이 전과 같지 않은 새로운 신앙의 형태로 들어가게 되는 거예요, 여러분. If we love our God, then we can know Him. If we know our God, then we can see things that we weren't able to see. And if we see our God, then our faith is nothing like what used to be. We go into the new faith. We go into the new creation. We now know who our God is. 여러분, 다시 한번 보십시오. 우리가 주님을 사랑하면요, 우리는 알게 되는 거예요. 우리가 주님을 알게 되면은요, 우리는 보게 되는 거예요. 우리가 주님을 보게 되면은요, 우리 믿음은요, 전과 같지 않다고요, 여러분. 우리 믿음은 전과 같지 않다고요, 여러분. 네? 여러분은 주님을 사랑하고 있습니까? 여러분은 주님을 알고 있습니까? 여러분은 주님을 보고 있냐고요. 네? Do you truly love your God? Do we truly love our God? Do we truly know our God? Do we truly see our God? 여러분, 그렇다면은요, if so, then our faith is nothing like any other faith in this world. 명심하시기 바랍니다, 여러분. 명심하시기 바랍니다. 우리는요, 하나님을 사랑하는 만큼, 우리가 하나님을 사랑하는 만큼 우리의 하나님을 알게 되는 거예요. 우리가 하나님을 사랑하는 만큼 우리는 하나님을 보게 되는 겁니다. 우리가 하나님을 사랑하는 만큼 우리는 우리 믿음으로 달리 보게 되는 거예요. 아멘. 그런데 우리가 하나님을 사랑하고 있지 않기 때문에, 여러분 착각하지 마세요. 우리가 하나님을 제대로 사랑하고 있지 않기 때문에 우리의 신앙의 관점은요, 우리의 신앙의 관심은요, 여전히 어떻게 하면 이 세상에서 잘 살고, 여전히 어떻게 하면 내가 고생하지 않냐고, 내 자녀가 고생하지 않고, 어떻게 하면 이 세상에서 나의 목적을 달성할 수 있을까를 고민하게 되는 거예요. But because we don't love our God, because we don't love our God, our interests still lies in this world. Our interests still lies on the success of this world. 우리가 하나님을 여러분 제대로 사랑하지 않기 때문에 우리는 여전히 우리 생각과 사고, 우리 가치관, 이 테두리에 머무른 신앙생활. 이게 어떻게 보면은요, 경건의 능력은 전혀 나타나지 아니한 채 그냥 모양만 있는, 그냥 모양만, 무늬만 있는 그런 신앙에 머무르고 있는 거예요, 여러분. The reason that we don't see the power of our God, the reason that we don't have the power of our God in our life, and we only have the forms of godly person. We only have these forms of so-called children of Christ. Is because we don't love our God. Period. 여러분, 어떤 말로 우리를 꾸미려고 하지 마세요. 결국엔 뭔지 알아요? 여러분, 사랑하지 않기 때문에 그래요. 하나님을 사랑하지 않기 때문에 그래요, 여러분.
여러분 오늘 머더스데이잖아요. 엄마 다 사랑하죠? 사랑하니까 어떻게 하고 싶으세요? 엄마가 좋아하는 게 무엇인가? We think about what our mother's like. We think about what she loves to do. 네? 그래서 저도 어저께 제 아내에게 꽃을 사줬어요. 왜냐면 제가 평상시에 꽃 안 사줘요. 왜? 맨날 죽여 먹으니까 꽃들을 사줘도. 그래서 안 사줍니다. 근데 어제는 샀어요. 왜? 죽여도 괜찮아. 꽃들을 죽여도 괜찮아. 왜? 꽃보다 누굴 더 사랑하니까? My wife. 예. 여러분 그거예요. 사랑을 하면은요 다른 것들은 전혀 아니 내가 하나님을 사랑하는데 이 세상의 일이 왜 관심이 있어요? 내가 하나님을 사랑하는데 그 다른 것들이 뭐가 중요해요? 에? 내가 사랑하는 만큼 우린 거기에 sacrifice 할 수 있는 거예요. 여러분 우리가 왜 우리의 삶 우리가 갖고 있는 거 sacrifice 못하는 줄 알아요? 하나님께? 답은 하나예요. 하나님을 사랑하지 않으니까 그런 거예요. 여러분. 어떤 다른 말로 우리가 그거를 justify, 변명하려고 해봤자 하나님은 이미 알고 계세요. 우리가 무엇을 더 사랑하는지, 우리가 누구를 더 사랑하는지 하나님은 이미 다 알고 계세요. 여러분 하나님을 사랑하시기 바랍니다. 하나님을 사랑하는 만큼이요 여러분 우리는 알게 되는 거예요. 하나님에 대해서 내가 내 와이프를 사랑하는 만큼 내 와이프를 알게 되는 거예요. 내가 내 와이프를 사랑하기 때문에 내 와이프가 뭘 좋아하는지 알고 싶은 거예요. 내가 내 children을 사랑하기 때문에 내 자녀가 무엇을 좋아하고 무엇을 원하는지 알고 싶은 거예요. 내가 우리 자녀들을 알기 때문에 내 사랑 가족들을 알기 때문에 그들이 보이는 거예요. 내 시야에서. 우리가 하나님을 사랑하기 때문에 여러분 우리는 하나님을 알 수 있는 거고요. 우리가 알기 때문에 우리는 하나님 볼 수 있는 거고요. 우리가 하나님 보기 때문에 우리의 삶, 우리의 믿음, 우리의 목적은 완전히 틀려지는 거예요. 여러분 이거는요 우리 성경에 잘 나타나 있어요. 예? 베드로는요 예수님을 만나기 전에는요 고기를 얼마나 많이 잡을까에 관심밖에 없었어요. 예수님을 제대로 알기 전에는요 베드로는요 예수님과 같이 생활하면서도 누가 더 가장 큰 자가 될 것인가에 밖에 관심이 없었어요 여러분. 근데요 예수님께서 십자가에 돌아가시고 부활하시고 나서 야 제대로 예수님을 알고 나서야 그 부활의 예수님을 겪고 나서야 예수님을 제대로 사랑하게 되고 알게 되고 보게 됐다는 거예요. 우리도 똑같아요 여러분. 우리가 똑같습니다. 우리가 진심으로 내 안에 부활의 우리 메사야 부활의 예수 그리스도 부활하신 예수 그리스도를 경험하지 않으면 우리는 알 수 없어요. If we don't truly experience the resurrected Christ, then we cannot love our God. If we don't truly know what it means for God to sacrifice His life on the cross, be resurrected, we cannot love our God. 여러분, 하나님을 더욱더 사랑하시기 바랍니다. Love our God. Love our God more. Love our God with all your heart, all your might, and all your soul. 오늘 말씀에 보면은요, 이 할례를 행한 뒤에 이 마므레라는 지역에 살고 있거든요. They are living in Mamre. 거기는 어떤 지역이냐? 이 하나님께서 아브라함에게
언약을 주시고 자녀에 대한 언약을 주시고 우리 분명히 봤어요. 창세기 우리 14장인가? 저 기억이 안 나지만 봤습니다. 언약을 받은 다음에 그 다음에 뭐예요? 하나님의 이집트에서 나와서 언약을 다시 하나님께서 주신 다음에 머물렀던 곳이 바로 마므레, 이 멤레라는 곳이에요. After they escaped from Egypt, Abraham stayed in Mamre. That's where the God has given him the covenant. 그 장소에서 계속 살고 있는 거예요. 살고 있는데 하나님께서요 나타나셔서 이 사라가 어디 있느냐고 물어보세요. 그리고 나서는 사라에게 주었던 그 동일한 말씀을 아브라함에게 17장에 주었던 동일한 말씀을 주셨는데 뭐라고 하냐면 10절에 보니까요. I will surely return to you about this time next year and Sarah your wife shall have a son 이라고 얘기하고 있다는 것이죠. 내가 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오느니 내 아내 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그 뒤 장막문에 들었더라. 이거는 17장에서요. 아브라함에게 나타나서 할례를 행하라고 명하면서 하신 말씀이에요. 내가 너에게 자녀를 주겠다. 그 말씀 오늘 18장에 또 나타나서 할례를 행하고 난 18장에 또 나타나서 10절에 뭐냐고요? 이 사라에게 말하기를 뭐라고요? 내가 사라에게 아들이 있겠다라고 얘기하는 거예요. 여러분 참 희한한 건 아브라함은요. 이 오늘 말씀에 보면 이 나그네들의 모습으로 온 하나님 이 천사들을 정중하게 영접하게 되거든요. 오늘 18장 이 위에 말씀을 보면은 나그네가 오는 것을 보고 아브라함이 그들에게 최선을 다해서 베풀거든요. 근데 여러분 참 신기한 거는 우리가 히브리서 13장 2절에 보니까요. 손님 대접하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라. Do not neglect to show hospitality to the stranger, for thereby some have entertained angels unawares. Abraham was being kind to the strangers. Amen. 근데 아브라함은요. 그 사람이 어떤 사람인지 모르면서도 어떻게 됐어요? 하나님의 사람들에게 hospitality를 베풀게 됐다는 거예요. 아브라함이 평상시에 얼마나 겸손하고 제너러스한 사람인지 잘 나타나는 거죠. 이 마태복음 25장 40절에 보면은요. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라 하시고 And the king will answer them Truly I say to you as you did it to the one of the least of these my brothers you did it to me. You did it to me. 우리가 조그만 자에게 한 것도 하나님께서 뭐라고요? 나에게 한 것이라 라고 말씀하신다는 거예요. 여러분 이 말씀을 붙잡고 나아가시기 바라요. 여러분 이 나그네들 대접하는 걸 소홀히 여기지 마십시오. 그런 대접 가운데 하나님께서는요 사라에게 아들이 있을 것을 약속하시면 이 사라는요 웃으면서 의심했습니다. God gave them a covenant, but Sarah doubted and she left. 아니 어떻게 보면 너무 당연한 반응일 수 있어요, 여러분. 너무 당연한 반응 아니에요? 수많은 시간 자녀를 받아보며 믿음 생활했지만 90살이 지나도록 자녀가 없었어요. 90살이 지나도록 이제는 자녀가 없었다고요. 사회는요 굉장히 정숙하고 오래 참을 만한 여인이었어요. 오랜 시간 동안 잉태하지 못했지만 이 77세가 되어서 하가를 통해 자식을 얻으려고 하기 전까지는 그 어떤 방법도 동원하지 아니하고 기다릴 줄 아는 여인이었습니다. She was a patient woman. She was able to wait for God's covenant. She was
She knew how to wait for the time. But now she became 90. When you were 90, there's no hope to bear a child. There's no hope to bear a child, actually. 이 사라도 하갈을 통해서 이 자녀를 낳으려고 했지만 이 이시마엘도 벌써 13살이 됐거든요. 13년이 지난 지금 이제는 자녀에 대해서 완전히 초월하는 삶을 살았다는 것이죠. 오늘 11절 말씀에도 뭐라고 나옵니까? 아브람과 사라는 나이가 많아 늙었고 사라에게는 여성의 생리가 끊어졌는지라. And now Abraham and Sarah were all advanced in years. The way a woman has ceased to be with Sarah. 그래서 biologically 아이를 가질 수 없는 상황이라는 것을 성경은 말해주고 있어요. 예? It was not possible biologically for Sarah to have a child. 그리고 12절에는 뭐라고 합니까? 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노쇠하였고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요. So Sarah left to herself saying, After I am worn out and my Lord is old, shall I have a pleasure? 뭐라고요? 이제는 늙었으니까 더 이상 자녀를 가질 수 없다고요. 여성으로서 아이를 가질 수 있는 방법이 이제는 없다고요. 성경은 얘기하고 있어요. 그래서 사라는요, 하나님께서 너에게 아이가 있으리라 했을 때에 웃은 거예요. 어이가 없어서. 왜? 본인이 알기로는 난 이제는 아이를 가질 수가 없거든요. 본인이 알고 있기로는 이미 아이를 가질 수가 없거든요, 여러분. 이 사람만 의심했던 거 아니에요. 우리 17장에 보면은요, 아브라함도 이 동일한 언약을 의심했었어요. 17장 17절 18절에 보니까 뭐라고요? 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되, 똑같죠? 웃으며 마음속으로 이르되 100세 된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 사라는 90세니 어찌 출산하리요? 하고 아브라함이 이에 하나님께 이르되 이시마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. Then Abraham fell on his face and left and said to himself, 똑같죠? Sarah left and Abraham left. Shall a child be born to a woman who is 100 years old? Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, or the Ishmael might live before you. 사라도 웃었고 누구도 웃었어요? 아브람도 웃었어요. They both laughed. Why? 왜 그랬을까요? 둘 다 이미 본인들의 생각으로는, 본인들이 알기에는 아이를 가질 수 없는 상황이란 걸 알고 있었으니까 그래요. 하나님께서 언약으로 주신 말씀을 믿지 못한 거예요. 왜? 자연의 변함없는 이 흐름, 이 nature, biology, biological, 이 physical 한 것들이 이미 스탑했기 때문에 하나님 말씀을 믿지 못한 거예요. 그만큼 경험도 많았고요. 100살이 됐으니까 얼마나 많은 경험을 했겠습니까? 그만큼 살 만큼 살아왔기 때문에 이제는 더 이상 아이를 가질 수 없다라는 것으로 알고 있었기 때문에 그들의 생각을 초월한 이 자연의 흐름을 뛰어넘는 어떠한 과정에서는 믿음을 갖지 못했다는 것이죠. Because he lived 100 years. Think about it. He had a lot of experience. He lived 100 years. He had 100 years experiences in his life. So something beyond their logics, something beyond their knowledge, something that is beyond the nature. They could not believe that because it was something beyond what he could see. 그가 볼 수 없는 거였기 때문에 그래요. 아까 아는 만큼 보인다고 얘기해 드렸잖아요.
여러분 우리 믿음도 마찬가지예요. 우리가 하나님 말씀을 어디까지 믿고 있냐는 거죠. 아브라함은요 하나님이 얘기했지만 그들이 아는 것에 벗어났기 때문에 그들의 상식을 common sense 상식을 벗어났기 때문에 믿지 않았다는 거예요. 여러분 우리는 어디까지 하나님 말씀을 믿고 있냐고요. 우리의 지식과 지혜는 불완전하기 때문에 하나님의 언약을 완전히 이해하며 살아가기 너무 힘들어요. 다시 한번 얘기하지만 우리의 원하는 것을 하나님께 얘기하는 것이 아니라 하나님의 언약이에요. 하나님이 주신 언약, 말씀을 통해서 주신 언약, 기도를 통해서 주신 언약, 이 언약을 어디까지 믿고 있냐고요. 우리의 지식이 불안하기 때문에요. 우리는 하나님의 말씀, 하나님의 언약을 완전히 이해할 수 없어요. 우리의 생각을 초월한 이 자연의 흐름을 뛰어넘은 미래를 보면서 살아가려면 여러분 우리는 볼 수 없는 것을 믿고 우리가 설명할 수 없는 것들을 믿어가야 한다는 거예요. 그렇기 때문에 우리 기독교가 믿음의 종교, 이 말씀의 종교가 아니겠습니까? 여러분 모든 일이 하나님이 하시는 모든 언약이 하나님의 말씀이 그냥 우리가 생각할 수 있는 만큼이고 우리가 볼 수 있는 만큼이고 우리가 상식적으로 생각할 수 있는 만큼이라면 여러분 그렇다면 믿음이 무슨 필요가 있어요? 어차피 상식적으로 다 행해지는 일인데 여러분 에? 믿음이 무슨 필요가 있냐고요. 그냥 보이는 게 다라면 어찌 우리 하나님이 전능하신 하나님이라고 얘기할 수 있겠어요. Our knowledge, guys, imperfect. What we experience is not perfect at all. We only see and we only experience within the boundary of this circle, nature circle, within the boundary of what we can see. But God's covenant, Habakkuk 3:2, oh Lord, I have heard the report of you. In your work, O Lord, do I fear. It doesn't say, oh Lord, I know how this world goes around, and I fear that. It doesn't say that. It says, oh Lord, I've heard the report of you, and your work, O Lord, do I fear. In the midst of your revive it. In the midst of your making known, and wrath. Remember mercy. That's why our faith, our religion, our Christianity is a religion of faith. And it's a religion of word, logos, God's word. Because we believe God. We believe God's work. If what's in the Bible or what He says is only what we can grasp, only what we can see, then what do we need to believe? We don't need to believe God. If something He does is something that we can all do, then God is not almighty at all. And we give praise to God today, Waymaker, Promise Keeper, Miracle Worker. That's what our God is. 하나님께서요, 우리가 하나님 믿지 못하니까 어떻게 말씀하십니까? 14절에요. 이렇게 말씀하세요. 오늘 말씀. 여호와께 능하지 못할 일이 있겠느냐? Is anything too hard for the Lord? 여호와께서 능하지 못할 일이 있겠느냐? 아멘. 여러분 진정으로 이 말씀 믿으십니까? 우리는요, 우리가 보기에 불가능해 보이는 상황에서도 하나님께서 그분의 언약을 이루실 것을 굳건하게 붙잡고 있습니까? 아니 혹시 우리가 생각하는 현실 가능한 범주 안에서만 하나님을 가둬놓고 우리가 원하는 방법, 우리가 원하는 시간대에 빨리 수일 내에 이루어지기를 기다리고 있는 거 아닌가요? 우리가 생각하는 범주 안에서 이루어지지 않으면 미리 포기해버리고 있는 거 아닌가요?
우리는요, 우리 하나님 아버지의 능력에 대해서 불신하고 있는 걸지도 몰라요. 우리의 두려움, 우리의 근심으로 하여금 하나님을 완전히 신뢰하지 못하도록 우리 불신의 서클 안에 가둬버리는 거예요. 여러분, 우리 믿기만 하면 됩니다. Only thing we need to do is to believe in God. 하나님께서 행하시겠다고 하는 일을 우리는 믿기만 하면 됩니다. 왜? 우리 하나님은요, 그러한 하나님이시 때문에 그래요. 하나님께서는 하나님의 신실한 방법으로 우리를 항상 인도하시기 때문에 그렇습니다. 우리 현실 가능해 보이는 상황에 인도하실 때도 있지만 불가능해 보이는 상황에서도 그분의 방법만으로 인도하실 때가 훨씬 많다는 거예요. 여러분, 우리 불신앙 가져가 달라고 고백하세요. 부흥은요, 우리가 우리 불신앙을 회개하고 하나님 앞에 납작 엎드릴 때 우리의 삶에, 우리 교회에 진정한 회복이 일어날 거예요. 우리가 하나님을 진정으로 사랑할 때, 우리가 오직 주님만을 사랑할 때 진정한 부흥이 일어날 수 있다는 거죠. 이 사도 바울은요, 이 감옥에 매였을 때 in prison, 사도 바울은 이렇게 고백했어요. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떤 형편에든지 나는 자족하기를 배웠는지 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Not that I am seeking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low. I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. 감옥에서 하는 말이라니까요. 내게 능력 주신 자 안에서 모든 걸 할 수 있다는 말은요, 사도 바울이 세상의 정상에서요, 가말리엘의 제자로서 모든 사람에게 인정을 받으면서 세상의 권력을 누리면서 하는 고백이 아니에요. This is not a confession, some confession that he made when he was top of the world, when he was acknowledged by everyone, when he was the member of Sanhedrin, when he was a protege of Gamaliel, who's the most renowned scholar at the time. 그러나 이 고백은요, 누구도 인정하지 아니하고 오히려 감옥에 갇혀서 비천한 상황에서 아무도 사도 바울을 인정하지 않을 때 한 고백이 바로 내가 능력 주신 자로서 모든 것을 할 수 있느니라 라는 고백이에요. He made his confession. I can do all things who strengthen me. In prison, when he was accused of sharing a false religion, 복음 전할 때 이런 상황이었다는 거예요. 여러분, 우린 동일한 고백이 있으십니까? 동일한 고백이 있냐고요? Do you have same conviction and same confession in heart? 에? 하나님을 사랑하는 만큼 여러분, 우리는 알게 되고요. 하나님을 알게 되는 만큼 우리 보게 되고요. 하나님을 보게 되는 만큼 우리 믿음은요, 성장할 수 있습니다. 하나님을 사랑하시기 바랍니다. 주님만을 사랑하시기 바랍니다. 여러분, 믿음은 뭐라고요? 바라는 것들의 실상이요, 보이지 않는 것들의 증거래요. Faith is assurance of things hoped for and conviction of things not seen. 우리가 보이는 것이 아니라 보지 못하는 것의 증거래요. 우리가 알고 있는 것의 증거가 아니라 우리가 모르는 것들에 대한 증거라니까요. 여러분, 다시 한 번만 말씀드리겠습니다. 하나님을 사랑하시기 바랍니다. 사랑하는 만큼 우리 하나님을 알게 됩니다. 우리가 하나님을 아는 만큼 우리는 보게 됩니다. 우리가 하나님을 보는 만큼 우리는 믿을 수 있습니다.
하나님을 사랑하시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 너무 부재합니다. 너무 알지 못합니다. 너무 보지 못합니다. 그 이유는요, 하나님, 우리가 주님을 사랑하지 못하기 때문에 그렇습니다. 용서하여 주시옵소서. 사랑하지 못하는 우리를 용서하여 주시옵소서. 아버지, 사랑하지 못하는 우리를 용서하여 주시옵소서. 주님을 사랑하지 아니하고 다른 것들을 사랑하는 우리를 아버지 용서하여 주시옵소서. 이제는 주님만을 사랑함으로, 주님만을 알게 되므로, 주님만을 보게 되므로 아버지, 우리의 믿음이 더욱 성장하고 우리의 믿음이 더욱 하나님의 능력 안에 거할 수 있도록 축복하시고 인도하여 주시옵소서. 감사드립니다. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다.